Revelation chapter 11 खोल के रख देना. Chapter 11 में we have seen there are 11 types of churches in the Bible, right? There are 11 types of church. We have divided last week into two the churches. Number one, spiritual church, and number two, physical churches. So among the physical church, Bible says there are 5 churches there in the book of Revelation. About that we will learn today. But we are looking into verse from 1 to 5 today, okay? And in verse 1, God's Spirit is asking John to measure the temple of Jerusalem. ঈশ্বরের আত্মা যোহনকে জিজ্ঞেস করছে সেই জেরুজালেমের মন্দিরের বিষয়। And God said to John, measure the temple. এবং ঈশ্বর যোহনকে জিজ্ঞেস করলো সেই মন্দিরের মাপ তুমি নাও। There was a rod given in the hand of John. এবং একটা শব্দ সেই যোহনের হাতে ঈশ্বর দিয়েছেন। But there was one condition. কিন্তু একটা কন্ডিশন ছিল, measure the temple only. সেই মন্দিরটাকেই শুধু মাপা হবে, अथवा holy place only. অথবা সেই পবিত্র জায়গাটাকেই মাপা হবে। Because we know that there are 3 parts in the temple of Jerusalem. কারণ আমরা জানি 3খানা ভাগ রয়েছে সেই জেরুজালেমের মন্দিরে। What are those 3 parts? এবং সেই 3 ভাগ কি? courtyard, সেই খোলা জায়গা, holy place, সেই পবিত্র জায়গা, and most holy place. এবং পবিত্র থেকে পবিত্রতম জায়গা। These were the 3 categorization of the temple. একটা মন্দিরে 3খানা ভাগ এইভাবেই করা হয়েছে। And we know this is simple to understand because we have the basic understanding of the Bible. In the courtyard, anybody can come. এবং এটা খুব সাধারণ বিষয় বোঝার জন্য, কারণ আমরা বাইবেলে দেখেছি যে সেই প্রবেশের জায়গায় সবাই আসতে পারে। But they cannot see the holy place, but they can hear what happens inside. কিন্তু সেই পবিত্রতম পবিত্র জায়গায় তারা কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু তারা সবাই শুনতে পায়। Second place is the holy place. এবং দ্বিতীয় জায়গা হলো পবিত্র জায়গা। There comes the holy Jews and priests. সেখানে সেই পবিত্র ইহুদিরা এবং পুরোহিতরা সেখানে আসতে পারে। And there is another place এবং তৃতীয় জায়গা, that is called most holy place. তাকে পবিত্র থেকে পবিত্রতম জায়গা বলা হয়। In the most holy place, only the high priest enter into the most holy place once in a year. এবং সেইখানে একমাত্র সবথেকে উচ্চ যাজক প্রবেশ করতে পারে বছরে একটিবার। Anybody can read verse 1. আমরা যে কেউ এক পদ পড়ব। Anybody can read verse 1. 11 chapter verse 1. প্রকাশিত বাক্যের 11 অধ্যায় 1 পদ থেকে আমরা পড়ব। Only one verse. Anybody? Yes. God said to John, এবং ঈশ্বর যোহনকে বলল, measure this temple. এই মন্দিরকে তুমি মাপো। But keep one thing in your mind. কিন্তু একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখবেন, measure only the temple, not the courtyard. শুধু মন্দিরের ভেতরটাকেই মাপবেন, বাইরেটা না। उसका मतलब क्या है? তার মানেটা কি? Bible clearly teaches, বাইবেল আমাদের খুব ভালো করে বোঝাচ্ছে, in the second part of the tribulation time, এবং সেই কঠিন সময়ের দ্বিতীয় ভাগে the Antichrist will break the treaty which made with the Jews. সেই শয়তানের আত্মা যেটা ইহুদিদের সঙ্গে একখানা চুক্তি করেছে, And Antichrist and his team will come and conquer the temple and trample this temple. এবং সেই শয়তানের আত্মা এসে সেই মন্দিরকে নাড়িয়ে দেবে। So God said that is for the people of Gentiles, and that will be crushed and trampled. এবং সেইটা সেই পরজাতিদের জন্য, যেটাকে ভেঙে ফেলা হবে। It is saying very clearly that in the tribulation time there will be a temple, right? এবং এটাও বলা হচ্ছে যে কঠিন সময় একটা সেই পরীক্ষা আসবে। You know that now there is no temple. এবং আমরা জানি এখন সেখানে কোনো মন্দির নেই। What is there instead? সেই সেখানে কি রয়েছে এখন? Al-Aqsa Mosque, সেখানে আল আসকা মস্ক রয়েছে, Dome of the Rock. সেই ডুম অফ দ্য রক রয়েছে। If there is no temple, যদি সেখানে কোনো মন্দির না থাকে, this verse has no meaning.
তাহলে এই বাক্যটার কোনো মানেই হয় না। If there is no temple, যদি সেখানে মন্দির না থাকে, many verses of book of Revelation got no meaning. অনেকগুলো পদ আমাদের প্রকাশিত বাক্যের কোনো মানে হয় না। But Bible says কিন্তু বাইবেল বলছে there will be temple in the end time. এবং সেই শেষ সময়ে কঠিন পরিস্থিতি আসতে চলেছে। So say God said, measure only the temple inside, not the courtyard. তাই ঈশ্বর বলছে তোমরা সেই মন্দিরের ভেতরটাকে মাপো, বাইরেটাকে নয়। I tell you the meaning. আমি আপনাদের মানেটা বলবো। Before that, কিন্তু তার আগে there are 5 temples we see in the Bible, right? এবং 5 ধরনের মন্দির আমরা দেখতে পাই বাইবেলে। There are 5 physical temples. Number 1, Solomon's temple. শারীরিক কিছু মন্দির আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে প্রথমত সলোমনের মন্দির। Where is the reference of Solomon's temple? এবং এই সলোমনের মন্দির আমরা কোথায় দেখতে পাই? Down here. It's already given. 1 Kings chapter 6. প্রথম রাজাবলী 6 অধ্যায়। But that was destroyed in the 586 BC. কিন্তু সেইটা 586 খ্রিস্টাব্দের আগেও সেটা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। And then built the temple Zerubbabel. এবং তারপরে সেই জেরুবাবেল মন্দির তৈরি করা They হয় have renewed the temple. এবং সেটাকে আবার নতুনভাবে তৈরি করা হয়। But that also was destroyed in 516 BC. কিন্তু সেটাও 516 খ্রিস্টাব্দের আগে সেটা ভেঙে দেওয়া হয়। Book of Ezra chapter 3. এবং এজরা 3 অধ্যায়। And then comes Herod's temple. তারপরে আমরা হেরোদের মন্দির দেখতে পাই। That was destroyed in AD 70. এবং সেইটা 70 খ্রিস্টাব্দের পরে ভেঙে ফেলা হয়। What is AD 70 means? এবং এডি 70টা কি? AD 70 means right after the Christ ascension to heaven, that temple was destroyed. এবং যখন আমাদের যিশু খ্রিস্ট সেই স্বর্গে আবার চলে গেলেন তার ঠিক আগেই We believe that our Jesus Christ died and resurrected in AD 3. এবং আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে সেই 1 থেকে 3 অবধি সেই যিশুর যে সময় ছিল, उसका मतलब क्या है? Within 100 years of time, the third temple was destroyed. Herod's temple was destroyed. তার মানে কি সেই 100 বছর সময়ের মধ্যে সেই হেরোদের মন্দিরকে তৈরি করে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। And then comes the fourth temple. এবং তারপরে চতুর্থ মন্দির, That will be the tribulation temple. সেইটা হলো সেই পরীক্ষার মন্দির। What tribulation temple is going to be built in Jerusalem in the time of tribulation, otherwise after the second coming of Jesus Christ. এবং এই 4 নম্বর মন্দির সেই যিশু দ্বিতীয় আগমন হওয়ার পরে তৈরি হবে। Antichrist will make a covenant and perform abomination after the second part of that tribulation time. এবং সেই শয়তানের আত্মা একটা চুক্তি করবে এবং সেইটাকে কাজে পরিণত করবে সেই যিশুর দ্বিতীয় আগমনের পরে। And then comes the millennium temple. এবং তারপরে মিলেনিয়াম মন্দির। उसका मतलब क्या है? তার মানে কি? ट्रिबुलेशन पीरियड में बनाने वाला मंदिर का आयुष केवल 3.5 साल है। এবং সেই পরীক্ষা নেওয়ার সময় যে মন্দির তৈরি করা হবে সেটা মাত্র 7 বছরের জন্য। But God will build an everlasting temple, that is a millennium temple. কিন্তু এরপরে ঈশ্বর যে মন্দির তৈরি করবে সেটা সারাটা জীবন থেকে যাবে। And Bible says, এবং বাইবেল আমাদের বলছে Daniel chapter 9 verse 27. দানিয়েল 9 অধ্যায় 27 পদ, This temple, Adava, the fourth number temple, সেই পরীক্ষার সময় যে মন্দিরটা তৈরি করা হবে, tribulation time temple, সেই পরীক্ষার মন্দির, that temple will be destroyed by Antichrist. সেই মন্দির ভেঙে ফেলবে শয়তানের আত্মার মাধ্যমে। Antichrist will come and enter into the most holy place. এবং সেই শয়তানের আত্মা এসে মন্দিরে সবকিছু ভেঙে দেবে। You are getting this, Gabriel? Most holy place where only high priest can enter. যেখানে সবথেকে পবিত্র যাজক কিংবা পুরোহিত প্রবেশ করতে পারে। All the Jews will believe into this fake treaty of Antichrist and they will start sacrificing like before Solomon's time. এবং সেই ইহুদিরা আবার সেই পুরনো দিনের মতে সেই শয়তানের আত্মাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবে এবং সেই বলিদানের প্রথা শুরু করবে আবার। But years before, কিন্তু অনেক বছর আগে, many years before, কিন্তু অনেকগুলো সাল আগে Daniel prophesied. দানিয়েল সেই প্রফেসি করলো। 9 chapter 27 and chapter 9 verse 27. 9 অধ্যায় 27 পদে He will confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he will bring an end to the sacrifices and offering. এবং একটা পুরো সপ্তাহের জন্য
শয়তান সেই মানুষের সঙ্গে একটা চুক্তি করবে এবং সেইটা তার মাঝখানে সেই কার্যকারী করবে। What is this 1 week in Daniel's time? এই এক সপ্তাহের মানেটা কি 1 ড্যানিয়েলের week সময়? में कितना दिन है? একটা সপ্তাহের মধ্যে কটা দিন থাকে? 7 days. 7 দিন। So we have already seen in the beginning time of book of Revelation, 7 week is equal to 7 years. এবং সেই প্রকাশিত বাক্যে আমরা এর আগে দেখেছি যে 7টা সপ্তাহ হলো 7টা বছরের সমান। Class समझ में आ रहा है ना? In the middle of 7th week, everybody say, in the middle of 7th week, এবং in the middle of the week, এবং একটা সপ্তাহের মাঝামাঝি দিনে, everybody say, in the middle of the week, এবং একটা সপ্তাহের মাঝখানে, middle of the week में कितना दिन है? একটা মাঝখানের দিন কোনটাকে বলি আমরা? Simple logic, right? 3.5 दिन. 3.5 দিন। According to Daniel prophecy, এবং দানিয়েলের সেই প্রফেসির in the মাধ্যমে middle of the week, who will come? Who will enter into the most holy place? সপ্তাহের মাঝখানে কে সেই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবে? Antichrist. সেই দিয়াবল। Diabol Christadi, naki? Christadi. খ্রিস্টানি। Yeah. Antichrist will enter into the holy place. সেই খ্রিস্টানি সেই মন্দিরে প্রবেশ করবে He will stop all the sacrifices. এবং সে সকল বলিদানকে বন্ধ করবে। Then the Jews will understand. তখন ইহুদিরা বুঝতে পারবে He is not the Messiah. সে মসিহ না, সেই মসিহা না, He is not the king. সে রাজা না। We were believing that he is going to be the Messiah for Israel. আমরা ভাবতাম সে হলো সেই ইসরায়েলের আমাদের মসিহা। But he changed his character after 3.5 years. কিন্তু 3.5 দিন পরে সে নিজের পরিচয়কে পাল্টে দিল। These are the most dangerous 3.5 साल in the history of the world. এবং এই 3.5 বছরটা সব থেকে কঠিন সময় আমাদের এই পুরো জীবনে। Otherwise the demons or the devil will become the human form, turn into human form and destroy the people of Israel. এবং শয়তান অথবা Torment the people of Jews. দিয়াবল নিজেকে পরিবর্তন করবে যাতে আমাদের সেই কষ্ট দিতে পারে। Hallelujah. হালেলুয়া। And then Bible says, এবং তারপরে বাইবেল বলছে all the Yehuda people, all the Jews will look unto God whom they pierce. এবং তারপরে সকল ইহুদিরা সেই ঈশ্বরের দিকে তাকাবে যাকে তারা সেই ক্রুশবিদ্ধ করেছে। Hallelujah. Hallelujah. So Bible says in chapter 11 verse 1, এবং 11 অধ্যায় 1 পদে বাইবেল বলছে there is a temple. একটা মন্দির রয়েছে। There will be a temple in the time. এবং That time. সেই সময় একটা মন্দির থাকবে That will be measured. এবং সেইটাকে মাপা হবে। That will be like Solomon's temple. সেইটা সেই সলোমনের মন্দিরের মতো ঠিক There দেখতে will হবে be courtyard. এবং সেখানে প্রবেশদ্বার থাকবে। There was no courtyard for a tabernacle, right? এবং সেই আগের মন্দিরের কোনো কোটিয়ার প্রবেশ ট্যাবারনাকল ছিল না। तंबू जो मूसा बनाया था, হ্যাঁ, সেই उसमें there was তাম্বু no ছিল না, courtyard. সেখানে কোনো কোটিয়ার ছিল না। All the Marubhumi was the courtyard, right? কিন্তু পুরো মরুভূমির মধ্যে সেই তাম্বু ছিল। But from Solomon's temple, কিন্তু সলোমনের মন্দিরে, Zerubbabel's temple, জেরুবাবেল টেম্পলে and Herod's temple, এবং হেরোদের মন্দিরে there was mainly 4 parts according to the Bible. এবং বাইবেলের অনুযায়ী সেখানে 4টে ভাগ ছিল। You know that one was the court of Gentiles, আমরা জানি যে প্রথমটা হলো সেই পরজাতিদের জন্য, and then comes women's courtyard, এবং তারপরে মহিলাদের জন্য, then comes priest's courtyard, তারপরে পুরোহিতদের জন্য, and Israel's courtyard. Israel's courtyard, the most holy place. Sorry, I'm extremely sorry, I made a mistake. Israel's courtyard. এবং তারপরে ইহুদিদের জায়গা ছিল। These 4 courtyard is defined for different people. এবং এই 4টে আলাদা ভাগগুলো আলাদা আলাদা ব্যক্তিদের জন্য করা হয়েছিল। You know that the non-Musliman cannot enter into their mosque. এবং আমরা জানি যে একজন যে মুসলিম না সে তাদের মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না। And a woman cannot enter into mosque. এবং একজন মহিলাও কিন্তু মসজিদের সব জায়গায় প্রবেশ করতে পারে না। Just like ঠিক সেইভাবে Bible also kept a separation for people. ঠিক সেইভাবে আমাদের পবিত্র বাইবেলেও ওরকম ধরনের কিছু ভাগ করা আছে যেখানে সবাই প্রবেশ করতে পারে না। See the court of Gentiles. এবং সেই পরজাতিদের সেই জায়গাটা একটু দেখুন। Anybody who believes in God can go there. যে কেউ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তারা কিন্তু সেখানে যেতে পারে। But they cannot enter into the Jewish courtyard. কিন্তু তারা সেই ইহুদিদের যে প্রবেশ জায়গা আছে সেখানে প্রবেশ করতে There পারে is না। a separation. সেখানে একটা ভাগ করা রয়েছে। If anybody enter, যদি কেউ প্রবেশ করে
according to Bible, they will be killed. বাইবেলের নিয়ম অনুসারে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে, Any non-Jews. যে ইহুদি না। And then another comes woman. এবং তারপরে মহিলাদের জন্য See জায়গা। the list of the woman कितना नंबर में आ रहा है? এবং তাহলে মহিলাদের জায়গাটা কত নম্বরে আসছে? Come and do. कितना नंबर? দ্বিতীয়। You all can see the. It's clear. Okay. कितना नंबर में आ रहा है? थर्ड नंबर में आ रहा है. কত নম্বরে আসছে? 3 নম্বরে আসছে। Sorry, third দুই number নম্বরে मैंने আছে। second last from here. দ্বিতীয়তে, हाँ, द्वितीय मैंने second last. Not close to the temple. একদম মন্দিরের কাছাকাছি না। आगे Gentiles. আগে পরজাতিরা, Then comes कौन? তারপরে কারা? Woman. মহিলারা। What was the problem in Jewish community? এবং সেই ইহুদি সমাজে কি সমস্যা ছিল? Women were considered as very lowest class. এবং মহিলাদের খুব নিচু জায়গায় দেখা হতো। They got no place, no position in the Jewish community. এবং ইহুদি সেই জাতিতে তাদের কোনো সেরকম জায়গা ছিল না। Their position was only to give birth to babies and बच्चा को संभालना और खाना बनाना. এবং তাদের কাজ ছিল ঘর সামলানো, খাওয়া দাওয়া তৈরি করা এবং সন্তান জন্ম দেওয়া। But thank God, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, यीशु मसीह आने के बाद যিশু আসার পরে परमेश्वर पुरुष स्त्री का भेद को प्रभु हटा दिया. এবং মহিলা এবং স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ সেটাকে সরিয়ে দিল। और उसके बाद यीशु मसीह क्या किया? এবং তারপরে আমাদের वुमन কি को করলো? फर्स्ट मिशनरी बना दिया. এবং একজন মহিলাকে প্রথম মিশনারি नया नियम का सबसे आगे मिशनरी कौन है? নতুন নিয়মের সব থেকে প্রথম মিশনারি কে? वुमन है. একজন মহিলা। यीशु मसीह को जन्म लेने का ताकत किसको दिया? এবং যিশু খ্রিস্টকে জন্ম নেওয়ার শক্তি কাকে দেওয়া হয়েছে? वुमन को दिया. একজন মহিলাকে দেওয়া यीशु হয়েছে। मसीह क्रूस में मरने पे कौन था बगल में? এবং যখন ক্রুশবিদ্ধ হলো তখন কে ছিল? एक वुमन था. একজন মহিলা ছিল। पिता का पास जाने वाला यीशु को सबसे आगे कौन देखा? এবং যিশুর কাছে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার আগে যিশুকে সবার প্রথম वुमन কে देखा. দেখলো? একজন মহিলা पुनरुत्थित দেখলো। यीशु के साथ बातचीत किया सबसे आगे कौन है? এবং পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে প্রথম যে কথা বলে সবার আগে কে ছিল? वुमन है. একজন মহিলা ছিল। And who was the first one who saw the angel's vision in the cave? এবং প্রথম যখন যিশুকে দেখতে পেল তার দৃশ্যকে, সে কে ছিল? वुमन है. একজন মহিলা And ছিল। she came back and preached to Peter and all other disciples. এবং সেই সবকিছু দেখে এসে সেই পিতর এবং যোহনকে প্রচার করলো। So who was the first missionaries in তাহলে- New Testament? নতুন নিয়ম অনুযায়ী আমাদের প্রথম মহিলা Woman missionary है। একজন মহিলা। You know the downtrodden group of women को यीशु उठा के परमेश्वर का उपस्थिति में एकदम साथी रखा. এবং সব থেকে নিচু স্তরে যে মহিলা রয়েছে তাদেরকে যিশু খ্রিস্ট সব থেকে ওপরে তুলে দিয়েছে। Okay, then come priest courtyard. এবং তারপরে আমরা সেই পুরোহিতদের জায়গা দেখতে পাই। Then come Israel's courtyard. এরপরে আমরা ইহুদিদের যেই মেন প্রবেশ জায়গা সেটা দেখতে Courtyard পাই। के बाद comes holy place. তার এই প্রবেশ দ্বারগুলোর পরে আসে আমাদের পবিত্র জায়গা। And then comes most holy place. এবং তারপরে সব থেকে পবিত্রতম জায়গা। Okay, we come again in Matthew chapter 24. এবং আমরা আবার সেই মথি 24 অধ্যায় আসবো। Matthew chapter 24 verse 15. 24 অধ্যায় 15 পদ আমরা দেখব। I think that verse needs to be read. এবং কাকে পড়তে দেওয়া হয়েছিল? 24 অধ্যায় 15 পদ আমরা কেউ পড়বো? Anybody read? অতএব যখন দেখিবে ধ্বংসের যে বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে পর্বতে দ্বারা মুক্ত হইয়াছে, তাহা পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়াছে। যে যুগ পার করে बाइबल यीशु भी बोला था, এই যিশুও বলেছেন, जैसा दानियल का बुक में लिखा है, যেভাবে দানিয়েলের সেই পুস্তকে লেখা আছে, you will see that Antichrist with his abomination will stand in the most holy place. You will see. এবং তোমরা দেখবে সেই অ্যান্টিক্রাইস্ট তার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। So Jesus is emphasizing and reconfirming the prophecy of Daniel about the last 3.5 years of tribulation time. এবং সেই যিশু খ্রিস্ট সেই কঠিন সময়ের শেষ 3 বছর কি হবে সেটা আমাদেরকে প্রকাশ করলো। हाँ, प्रकाश
फ्लैश कर लो कंफर्म किया था সেই দানিয়েলের সেই একই কথা যীশু খ্রিস্ট আমাদের বলল। Okay, now we are coming to the spiritual meaning of verse 1. এবং সেই প্রথম পদের সেই বিষয়টাকে আমরা আরেকটি বার দেখব। God said to John, ঈশ্বর যোহনকে বলল, measure the temple and the people. সেই মন্দিরকে তুমি মাপো এবং তার মধ্যে যত ব্যক্তি রয়েছে, Leave the courtyard unmeasured. এবং সেই প্রবেশদ্বার কিংবা প্রবেশের জায়গাটাকে তুমি ছেড়ে দাও। What is the spiritual meaning? এবং তার আত্মিক মানে কি? God is a God who measure his people. ঈশ্বর হলো একজন ঈশ্বর যে তার সেই সন্তানদেরকে মাপে। Because কারণ in chapter 6 we have seen, 6 অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, even in the midst of persecution, God is separating his Jews 144,000 people for himself. এবং 1400 মানুষকে ঈশ্বর আলাদা করে দিচ্ছে। God said, seal my people এবং ঈশ্বর বলছে আমার সেই ব্যক্তিদেরকে সিল করো who worship God. যারা ঈশ্বরের আরাধনা করে। हम already सीखा था कि in the tribulation period also there will be believers. আমরা এটাও জানি যে সেই কঠিন পরিস্থিতির সময় আমাদের বিশ্বাসী লোক থাকবে। Hello. There will be worship. সেখানেও আরাধনা হবে সেই There সময়। will be Jews এবং ইহুদিরা থাকবে who willing to accept Jesus Christ as Messiah. যারা যিশুকে তাদের সেই পরিত্রাতা হিসাবে দেখছে। But one thing will not be there. কিন্তু একটা জিনিস থাকবে না। Who was that? সেটা কে? Holy Spirit's presence as today will not be there. পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ঠিক যেভাবে এখন আছে সেইভাবে থাকবে না। Bible says, বাইবেল বলছে as the Holy Spirit move out of this world, the church, New Testament church also will move out. যেভাবে পবিত্র আত্মা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে সেইভাবে সেই আমাদের খ্রিস্ট মণ্ডলীও এখান থেকে চলে যাবে। Then what about the people who believes in Christ in the tribulation period? তাহলে সেই কঠিন সময় যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, যিশুকে বিশ্বাস করে, তাদের কি হবে? We have already seen until chapter 10. এবং 10 অধ্যায় অবধি আমরা দেখতে There পেয়েছি। will be many accept Jesus Christ and die. এবং অনেকে আছে যারা যিশু খ্রিস্টকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা মারা যাবে। Because they will be persecuted and die. কারণ তাদের উপর অত্যাচার করা হবে এবং তারা মারা যাবে। But কিন্তু even in this time, এই কঠিন সময়ও there will be a group of Jews who accept Christ. কিছু ইহুদি ব্যক্তিরা থাকবে যারা যিশু খ্রিস্টকে গ্রহণ করবে। That's why God said, তাই ঈশ্বর বলছে, measure the people of God who are separated for myself. এবং সেই ঈশ্বরের সন্তানদেরকে আলাদা করো কিংবা মাপো যারা আমার জন্য দাঁড়িয়েছে। But the people who are in the courtyard, কিন্তু যারা সেই সামনে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে they are not mine. তারা আমার না। Verse 1 clearly পড়ো, that I have given for the Gentiles. এক পথ ভালোভাবে পড়ুন, সেটা আমি পরজাতিদের দিয়েছি। And the Gentiles will trample my temple. এবং সেই পরজাতিরা আমার মন্দিরের উপরে অ্যাটাক করবে, ভেঙে দেবে। कितना साल के लिए अटैक करेगा? এবং কত দিনের জন্য তারা সেই মন্দিরকে ভাঙার চেষ্টা করবে? Next 3.5 years. এর পরে 3.5 বছর। उसका spiritual meaning मैं आपको बोल रहा हूँ. তার আত্মিক মানে আমি আপনাদের বলছি। God does not care about the people who are in the courtyard. যারা সেই প্রবেশ পথে কিংবা জায়গায় রয়েছে তাদের ব্যাপারে ঈশ্বর চিন্তা করে না। God is careful about the people who are in the temple. ঈশ্বর তাদের কথাই ভাবে যারা মন্দিরের সবথেকে পবিত্র জায়গার ভেতরে রয়েছে। Can you repeat this sentence? আমরা কি সেই পথ আরেকটি বার বলতে God পারি? does not care about the people who are in the courtyard. যারা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্য ঈশ্বর চিন্তা করে না। And but God is so much careful about people in the temple. কিন্তু যারা মন্দিরের মধ্যে রয়েছে তাদের ব্যাপারে ঈশ্বর চিন্তিত। That is same with even today. এবং সেই একই বিষয়টা এখনো ঈশ্বর করে যাচ্ছে। Many go to church as a religious Christian. এবং অনেকে আমরা সেই রিলিজিয়ান হিসেবে মণ্ডলীতে যাই। Many call God as Lord and Lord. অনেকে আমরা প্রভু প্রভু বলে ঈশ্বরকে ডাকি। Many go to church in the month of Christmas. অনেকে আমরা সেই অকেশনের সময় আমরা Many go to church for membership. অনেকে মেম্বারশিপের জন্য মণ্ডলীতে যাই। Many go to church for worship leading. অনেকে সেই আরাধনার জন্য আমরা যাই। Many go to church for Holy Communion. অনেকে সেই পবিত্র রুটি গ্রহণ করার জন্য আমরা যাই। Bible says they are still in the courtyard. বাইবেল বলছে তারা এখনো সেই প্রবেশদ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। They have not yet entered into the temple. তারা এখনো মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করেনি। So my dear John, তাই আমার প্রিয় যোহন, go measure only the temple. যাও তুমি শুধু মন্দিরের ভেতরটাকে মাপো। Go and measure only the temple. যাও তুমি মন্দিরটাকে মাপো, Not the courtyard. এবং তার বাইরের জায়গাটা না। I cannot
people who are still after 2000 years still in the courtyard. আমি সেই ব্যক্তিদের বাঁচাতে পারবো না যারা 2000 বছর পরেও বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। Then Shalom Church will ask me, Pastor, only the high priest could have or priest could have entered into the temple. What about the ordinary people? তখন মণ্ডলী আমাকে জিজ্ঞেস করবে, পালক, তাহলে শুধু এই পবিত্র পালক এবং সব থেকে উঁচু যাজকই ভেতরে থাকবে, তাহলে বাইরের ব্যক্তিরা কি হবে? What First Peter says, এবং প্রথম পিতর কি বলছে? Jesus যিশু have demolished সেই ভেঙে দিয়েছে by the blood of himself এবং তার নিজের রক্তের দ্বারা all the partition between Jews and Gentiles, holy place and most holy place and courtyard. Everybody can enter into the temple. সেই ইহুদি অথবা পরজাতি সকল ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে। Hallelujah. হালেলুয়া। Because of the blood of Jesus Christ, what are the facilities that we have got? কারণ সেই ঈশ্বরের রক্ত দ্বারা আমরা কি কি সুবিধা পেয়েছি? We can enter into the holy place. আমরা সব থেকে পবিত্রতম জায়গাতেও প্রবেশ করতে পারি। We can meet the king. আমরা রাজার সঙ্গেও আলাপ করতে পারি। We can be washed by the blood of Jesus. আমরা সেই যিশুর পবিত্র রক্তের দ্বারা পরিষ্কার হতে পারি। According to the Bible, এবং বাইবেলের নিয়ম অনুযায়ী without the sacrifice blood in the body of high priest, he cannot enter into the holy place. এবং সেই বলিদানের রক্ত নিজের শরীরে লাগানো ছাড়া সে প্রবেশ করতে পারে না সেই পবিত্রতম পবিত্র জায়গায়। Animals blood. সেই পশুর রক্ত দ্বারা। But in New Testament, এবং কিন্তু নতুন নিয়মে yes, blood is there. হ্যাঁ, রক্ত রয়েছে Sacrificial meal is there. এবং সেই বলিদানও রয়েছে। Who is that person? এবং সেই ব্যক্তি কে? That is Jesus Christ there. সে হলো আমাদের পবিত্র যীশু খ্রিস্ট। By the blood of Jesus Christ, তাই এই পবিত্র রক্তের দ্বারা Peter says, পিতর বলছে anybody can go into the temple. যে কেউ সেই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে, Anybody can wash. যে কেউ সে পরিত্রাণ পেতে পারে, Anybody can preach. যে কেউ প্রচার করতে পারে, Anybody can receive Holy Spirit. যে কেউ পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে পারে, Oh, anybody can receive power. যে কেউ শক্তি গ্রহণ করতে পারে, Anybody can receive the vision. যে কেউ সেই ভিশন গ্রহণ করতে পারে Anybody can be useful for the kingdom of God. এবং সেই ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য যে কেউ ব্যবহৃত হতে পারে। Because in New Testament, কারণ নতুন নিয়মে no Gentiles, no jati discrimination, no color discrimination. Everybody is the priest for the kingdom of God. Say hallelujah to God. এবং নতুন নিয়মে সেখানে কোনো সেই পরজাতি কিংবা ইহুদি কোনো জাতি নেই, সেখানে সবাই এক, ঈশ্বরের রাজ্যে সবাই এক। I'm not from a priestly family. আমি একজন যাজকের পরিবার থেকে না, I'm not from a prophetic family. আমি সে একটা প্রফেটিক পরিবার থেকে না, I don't have a Jewish blood. আমার সেই ইহুদি রক্ত নেই, I don't have an Abrahamic tradition. আমার সেই আব্রাহামিক সেই ট্রেডিশন নেই। But God has used me and selected me to become His son. কিন্তু ঈশ্বর আমাকে বেছে নিয়েছে যাতে আমি তার সন্তান হতে পারি। आप मेरे को पूछो, Pastor, what is the best blessing in your life? এবং আপনারা যদি জিজ্ঞেস করেন যে সব থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত বিষয়টা কি, It's not about whatever I have. এটা তার মানে এই না যে আমার মধ্যে আমার I কি tell আছে। you truly, I don't care about what I have. আমি আপনাদের সত্যি বলছি যে আমি একদম কেয়ার করি না যে আমার কি কি রয়েছে, I don't even care about the ministry opportunities that I have. এবং যেই প্রচার করার যে সুবিধাগুলো আমি পাই সেটা নিয়ে আমি ভাবি না। I care only about the blood of Jesus আমি Christ. একমাত্র সেই যিশুর রক্তের জন্য ভাবি, Because my address begins from the cross. কারণ আমার সেই ঠিকানা সেই ক্রুজ থেকে শুরু হয় My identity begins from the cross. এবং আমার পরিচয় সেই ক্রুজ থেকে শুরু My হয় ministry begins from the cross. এবং আমার সেই মিনিস্ট্রি সেই ক্রুজ থেকে শুরু There হয়। is a sacrifice animal there সেখানে একটা বলিদানের একটা in পশু the রাখা আছে entrance of the holy temple. এবং সেই প্রবেশ দ্বারের সামনে, His name is Jesus himself. এবং তার নাম আমাদের যিশু খ্রিস্ট নিজে। आपके लिए यीशु मरा है, उनका खून के द्वारा आप बचाया हुआ है. हाथ उठा के महिमा करे এবং परमेश्वर को. আমাদের জন্য যিশু খ্রিস্ট বলিদান হয়েছে আমাদের পরিত্রাণের জন্য। আমরা হাত তুলে ধন্যবাদ জানাবো अल्प समय हम परमेश्वर को धन्यवाद এবং करें. অল্প সময়ের জন্য ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ Oh my জানাবো। dear people of God, আমার পবিত্র there is সন্তানেরা, a time God is going to measure the temple. একটা সময় আসবে যখন ঈশ্বর সেই মন্দিরকে মাপবে। Everybody say measuring the temple. সবাই আমরা বলি সেই মন্দিরকে মাপা হবে And measuring the people inside of the temple. এবং তার মন্দিরের ভেতরে যে ব্যক্তিরা রয়েছে তাদেরকে आपको মাপা इसका হবে। आत्मिक अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন? Prem, you're getting the meaning of this word. এই গভীর বিষয়টা বুঝতে পারছেন? What do you mean by measuring the temple? এই মাপার বিষয়টা কি অ্যাকচুয়ালি বলছে? Temple is mine.
সেই মন্দির আমার, Courtyard is not mine. কিন্তু সেই বাইরের জায়গাটা আমার না। That is made by people, made for people. এবং সেইটা বাকি মানুষদের জন্য But তারা the তৈরি temple করেছে, is made for me. কিন্তু সেই মন্দির আমার জন্য তৈরি করা। I'm going to make another temple in the millennium. এবং আমি আগামী দিনে আর একটা মন্দির তৈরি করব আগামী Millennium সময়। temple is going to come. এবং সেই মিলেনিয়াম একটা মন্দির আসতে I চলেছে। am considered of the people in the temple. আমি এখন চিন্তিত যে এই ব্যক্তিরা এই মন্দিরের মধ্যে রয়েছে। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलूं? আমরা বুঝতে পারছি কি? Hello, I'm careful about my people in the temple. আমি এখন আমার মানুষদের জন্য চিন্তিত যারা মন্দিরের মধ্যে রয়েছে। टेम्पल के अंदर सब घुस नहीं सकते हैं. সেই মন্দিরে সবাই প্রবেশ করতে পারে না, Only few people can enter. শুধু কিছু বিশেষ ব্যক্তিরা প্রবেশ করতে পারে। In the Gentiles courtyard, everybody can come. এবং পরজাতির সেই জায়গায় প্রবেশে সবাই আসতে পারে Most welcome. এবং সবাইকে আসার জন্য Come and see. আসো এসে দেখো, Come and see. আসো এসে দেখো। But in the holy place, কিন্তু সেই পবিত্র জায়গায় it's not come and see, but come and enjoy. সেখানে আসো এবং দেখো না, কিন্তু আসো এবং উপভোগ করো, আনন্দ Come and করো receive. এবং গ্রহণ করো। In the Gentiles court, সেই পরজাতির জায়গায় come, আসো, see, দেখো, go. যাও। But in the holy place, কিন্তু পবিত্র জায়গায় come, আসো, receive, গ্রহণ করো and be blessed. এবং আশীর্বাদ প্রাপ্ত হও। Are you in the temple or outside the temple? আমরা কি এখন মন্দিরের মধ্যে আছি না বাইরে রয়েছি? হাত উঠাকে বলো, are you in the temple? হাত তুলে বলবো আমরা কি মন্দিরের মধ্যে? Yes or no? হ্যাঁ কি না? Are you in the temple আমরা কি এখন মন্দিরের মধ্যে or in the courtyard? নাকি সেই বাইরে রয়েছি? Hey, one day God will measure the temple. একদিন ঈশ্বর সেই মন্দিরকে মাপবে God will measure His people. এবং তার মানুষদেরকে মাপবে God is careful about His people. এবং ঈশ্বর চিন্তিত তার মানুষের But জন্য। God says to John, কিন্তু যোহনকে ঈশ্বর বলছে you don't need to worry about the courtyard. তুমি সেই বাইরের জায়গাটা নিয়ে চিন্তা করো না, Leave the courtyard like that. তুমি সেই বাইরের জায়গাটাকে তার মতো ছেড়ে দাও। Why? কেন? That is for Gentiles. কারণ সেটা পরজাতির জন্য। And again, এবং আরেকটি বার they will tumble the temple. Tara- They will stumble the temple. তারা আরেকটি বার চেষ্টা করবে সেই মন্দিরকে ভেঙে They ফেলা, will crush the temple. সেই ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করবে। My dear people of God, এবং আমার ঈশ্বরের সন্তানেরা after 3.5 years of enjoyment of Jews, এবং সেই ইহুদিদের 3.5 বছর আনন্দ করার পরে Antichrist will gather groups from all over the world. সেই অ্যান্টিক্রাইস্ট সকলকে জোগাড় করবে পৃথিবীর The সকল world জায়গা will থেকে divide into two. এবং পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করা হবে, Anti-Jews and Jews. ইহুদি এবং যারা ইহুদি না। Even now, এবং এখনো Jews are in the target. ইহুদিরা টার্গেটের মধ্যে রয়েছে। Even today, আজ অবধি Israel is in the target, focal point of the world. সেই ইসরায়েল এখন আমাদের সব থেকে মেন বিষয়। In the second part of the week, এবং দ্বিতীয় একটা সপ্তাহের দ্বিতীয় ভাগের সময় Antichrist will gather all the people সেই অ্যান্টিক্রাইস্ট সকলকে জোগাড় করবে and they will come together against Israel. এবং তারা সবাই একসঙ্গে আসবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে। And by few days before what happened in the world, in Delhi, এবং কিছুদিন আগে আমরা দিল্লিতে দেখতে পেয়েছি কি হয়েছে। a party emerged from nowhere. একটা নতুন দল তৈরি হলো। And what happened? এবং কি হলো? Because of their continuous pressure এবং তাদের সেই প্রেসার কিংবা প্রোটেস্টের দ্বারা and the protest and the rally, এবং তাদের র্যালির দ্বারা what happened? কি হলো? Central government had to obey their demands. সেই আমাদের সরকার কে মেনে নিতে হলো তাদের যেই ডিমান্ড ছিল। In that protest, there was no religion. এবং সেই প্রোটেস্টে কোনো ধরনের ধর্ম ছিল There না, was no language. কোনো ভাষা ছিল না। Everybody from all over India এবং পুরো ভারতবর্ষের সকল জায়গা থেকে came together in Delhi, তারা সকলে একত্রিত হলো দিল্লিতে Jantar Mandir, যন্তর মন্তরে for one cause, একটাই কারণে, for asking the resignation of the education minister. যাতে সেই শিক্ষামন্ত্রী তার পদ থেকে ত্যাগ করে। Did they win the war? তারা কি যুদ্ধ করেছে? Did they win the war? তারা কি সেই যুদ্ধকে জিতেছে? Yes. হ্যাঁ, জিতেছে। In the same way, ঠিক একইভাবে in the end time, সেই শেষ সময় Antichrist will give an invitation to the world. এবং অ্যান্টিক্রাইস্ট একটা সেই ইনভিটেশন দেবে। All over the people come.
সকল জায়গা থেকে মানুষ They আসবে will turn against Israel. এবং তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। This is what going to happen. এইটাই হতে চলেছে। But let us think little further today. কিন্তু এর থেকে গভীরে আমরা একটু যাব। Then God said, তখন ঈশ্বর বলল, in the second half of the tribulation period, এবং সেই কঠিন সময়ের দ্বিতীয় ভাগে I will send my two witnesses. আমি আমার দুজন উইটনেসকে পাঠাবো, क्या क्या पाठाबो? দুজন ব্যক্তিকে পাঠাবো। I will send two of my witness. আমি দুজন ব্যক্তিকে পাঠাবো। Who are those two witness coming to the world? আমি দুটো সাক্ষীকে পাঠাবো। তারা কারা? And God is sending people from years and years to be His witness, right? এবং ঈশ্বরের সাক্ষী হওয়ার জন্য ঈশ্বর অনেক ব্যক্তিকে যুগ যুগ ধরে পাঠিয়েছে। कितना हजारों लोगों को प्रभु भेज दिया पृथ्वी पे? কত হাজার হাজার মানুষকেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে ঈশ্বর। Did you see the mercy of God here? কিন্তু আমরা সেই ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহকে আমরা দেখতে পাই। Did you see the mercy of God here? আমরা কি ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহকে দেখতে পাচ্ছি? Again, God is sending His people to the world. এবং আরেকটি বার ঈশ্বর তার দুজন ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে। उसका मतलब क्या है? তার মানে কি? अगर कोई যদি কেউ फिर भी बचना चाहता है, এরপরেও নিজেকে বাঁচাতে চায়, this is the last chance. এইটা হলো শেষ সময়। कितना ज्यादा mercy हमको प्रभु से मिलता है, এবং কত অনুগ্রহ আমরা প্রত্যেকদিন ঈশ্বর থেকে পাই। उतना ज्यादा हम समझना चाहिए ताड़ना के बारे में, যত বেশি আমরা शास्ति के बारे में. অনুগ্রহ আমরা পাই, তত বেশি তাড়নাও আমরা পাচ্ছি। Everybody say hell is real. সবাই আমরা বলি সেই নরক সত্য, जोर से बोलो hell is real. সেই নরক সত্য। जोर से बोले ना, জোরে আমরা বলবো, hell is real. সেই নরক হলো সত্য। We have not seen hell yet. আমরা নরককে এখনো দেখিনি। कितना लोग देखना चाहते हैं? एटलीस्ट एक सेल्फी खींच के आ जाओ. কতজন আমরা দেখতে চাই, তাহলে একটা সেলফি তুলে নিয়ে No, আসবো। I don't want to go, but let me take a photo. I want to see. আমি যেতে চাই না, কিন্তু একটা ছবি নিয়ে আসি। Everybody say hell is real. সবাই আমরা বলি সেই নরক সত্যিকারের রয়েছে। It's not an inaugurated, সেইটা একটা তৈরি করা বিষয় না, but কিন্তু only God knows the depth and the width of the and the torment in hell. একমাত্র ঈশ্বরই জানে তার গভীর কতটা, তার জায়গা কতটা, এবং সেখানে কতটা কষ্ট হয়। Only God knows heaven is a difficult place. একমাত্র ঈশ্বর জানে যে সেই একটা নরক হলো সব থেকে কঠিনতম জায়গা। Only God knows hell has no end. একমাত্র ঈশ্বর জানে যে সেই নরকে কোনো শেষ নেই। Hell got only one darwaja, entrance. এবং সেই নরকের একটাই প্রবেশদ্বার রয়েছে। Heaven got only one entrance. একটাই প্রবেশদ্বার রয়েছে। हम सबका घर पे हम दो एंट्रेंस बनाते हैं. আমাদের গৃহতে আমরা দুটো তিনটে দরজা তৈরি করি। Maybe दो एंट्रेंस तैयारी किया हुआ है. হয়তো দুটো প্রবেশ পথ রয়েছে, But heaven got only one entrance. কিন্তু নরক Heaven. কিন্তু Heaven. স্বর্গের একটাই রয়েছে Hell also got one entrance. এবং নরকেরও একটাই রয়েছে। उसका मतलब क्या है? তার মানে কি? जा सकते हैं फिर आ नहीं सकते हैं. তার মানে হলো তুমি যেতে পারবে, প্রবেশ করতে পারবে, কিন্তু তুমি ফিরে আসতে পারবে না। Anybody enter into the hell, যে কেউ সেই নরকে প্রবেশ করে they cannot come back. সে ফিরে আসতে পারে না। So তাই everybody says so. সবাই আমরা বলি তাই জন্য Jesus sent যিশু পাঠিয়েছেন two of his witness এবং তার দুইজন সাক্ষী as a last opportunity একটা শেষ সুযোগের জন্য, to listen the word of God, যাতে ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা শুনতে পাই, preach the good news, যাতে সেই নতুন নিয়মকে that আমরা গ্রহণ if করি। anybody want to enter, যদি কেউ প্রবেশ করতে চাও, anybody want to receive God, যদি কেউ ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে চাও, believe in their gospel. এই দুজন ব্যক্তিকে এবং তার কথাকে বিশ্বাস করো। मेरा प्रियो, আমার প্রিয়জনেরা, यीशु मसीह का आगमन के पहले যিশুর দ্বিতীয় আগমনের আগে ये हमारा लास्ट चांस है. এইটা আমাদের শেষ সুযোগ। कितना दिन है हमको मालूम नहीं, কতদিন আছে আমরা জানি না, कितना महीना बाकी है हमको मालूम কত नहीं. মাস বাকি আছে আমরা জানি না। I plead all the Shalom family. আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি, Even today morning, আজ সকাল অবধি I cried and asked Jesus, আমি কেঁদে যিশুকে জিজ্ঞেস করলাম, Lord, I want to be saved. যিশু আমি বাঁচতে চাই, I don't want to be lose my life. আমি আমার জীবনকে হারাতে চাই না। Even today when I was preparing
preparing this word. এবং যখন আমি নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম This আজকের বাক্যের is জন্য, my prayer. এইটাই আমার প্রার্থনা ছিল, I may not lose my heaven. আমি যেন আমার স্বর্গকে হারিয়ে না ফেলি। Matthew chapter 16 says, এবং মথি 16 অধ্যায় if বলছে, anybody win their life in this world, যদি কেউ নিজের জীবনকে জিততে পারে they will lose it in heaven. সে স্বর্গতে সেটা হারিয়ে If ফেলবে। anybody lose their life in the earth for sake of me, কিন্তু আমার জন্য কেউ নিজের জীবনকে যদি এখানে হারিয়ে ফেলে they পৃথিবীতে, will win their life in heaven. সে স্বর্গের রাজ্যে সেটাকে নতুন করে পাবে, জিতবে। इसका मतलब क्या है? তার মানে কি? कोई भी अपना लाइफ को नष्ट कर सकता है এই दुनिया में। যে কেউ নিজের জীবনকে নষ্ট করতে পারে এই পৃথিবীর বুকে। So about these two people, we got no clue properly in the Bible. Who are these people? কিন্তু বাইবেলে এই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের কাছে সঠিক ইনফরমেশন নেই। Are they angels in human form? তারা কি মানুষ রূপে কোনো দূত? Are they two witnesses from 144,000 selected Jews? সেই 44 ব্যক্তির মধ্যে থেকে তারা কি কোনো বিশেষ ব্যক্তি? Is it Elijah or John? তারা কি এলিজা অথবা যোহন? John means John the Baptist. জন দ্য ব্যাপটিস্ট, Or is it Enoch and Elijah? অথবা ইনক নাকি এলিজা? Somebody says no, none of them. They are Musa and Elijah. অনেকে বলে না, তারা কেউ না, তারা হলো মোশি এবং এলিজা। There are so many debates happening in the Bible. এবং অনেক ধরনের তর্ক বিতর্ক হয় বাইবেলে এই বিষয়টা নিয়ে। Nobody can completely, definitely say that who are these people. কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না যে এই দুই ব্যক্তি কারা এবং কে। I have gone through many of this lecture regarding all these opinions. এবং এই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে অনেক ধরনের লেকচার এবং ওপিনিয়ন আমি শুনেছি এর আগেও। From our childhood onwards, many are preaching, many are teaching us that they are John the Baptist and Elijah. এবং আমরা ছোট থেকেই এদের দুজনের ব্যাপারে আমরা প্রচার শুনেছি যে হয়তো এলিজা হতে পারে অথবা যোহন হতে পারে, I have heard Hanok and Elijah, অথবা হানক and Elijah, অথবা এলিজা হতে পারে, Musa and Elijah. মোশি এবং এলিজাও হতে পারে। But Bible does not clearly mention their name. কিন্তু বাইবেল তাদের নাম একবারও প্রকাশ করেনি। But কিন্তু there are some characteristics explained in chapter 11 about these two people. এবং 11 অধ্যায়ে তাদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিষয় দেওয়া আছে 11 অধ্যায়ে। They will be prophets, Bible says in chapter 11. এবং তারা সেই ভবিষ্যৎবক্তা হবে, And they will have the capacity or power to block the heaven and bring fire from above and turn the water into blood. এবং তাদের সেই ক্ষমতা থাকবে স্বর্গকে বন্ধ করে দেওয়া এবং আকাশ থেকে আগুনের বৃষ্টি হওয়া এবং জলকে আগুন করে দেওয়া। And they will have the extraordinary power to control the nature. এবং সেই আমাদের পরিবেশকে কন্ট্রোল করা, নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের ক্ষমতা থাকবে। And not only that, they can kill people. এবং শুধু তাই না, তারা মানুষকেও মেরে ফেলার শক্তি রাখে। How they kill people? তারা কিভাবে মানুষকে By the ধ্বংস করবে? fire from the mouth. এবং তাদের মুখ থেকে সেই অগ্নিবর্ষণ হবে। So looking at all these characteristics of these two witnesses, এবং এই দুজনের সেই বৈশিষ্ট্যকে যখন আমরা দেখতে পাই, we can reach into some conclusion, that's all. আমরা একটা শেষ সিদ্ধান্তে যেতে পারি। And Enoch and Elijah is one of the very powerful argument that Christian has. এবং ইনক এবং এলিজা সব থেকে বেশি কঠিনভাবে তর্ক বিতর্ক হয় ওদেরকে নিয়ে, ওদের শক্তি নিয়ে। Because people say Enoch and Elijah it should be. কারণ মানুষজন বলে এই দুই ব্যক্তি ইনক এবং এলিজা হওয়া উচিত। Why they will come? কেন তারা আসবে? They have ascended to heaven without dying. কারণ তারা স্বর্গে চলে গেছে মৃত্যু গ্রহণ করার আগেই। And we have our own doctrine. এবং আমাদের নিজস্ব কিছু চিন্তাধারা রয়েছে। According to some of the Christian groups doctrine, everybody say without dying nobody can enter into the
kingdom of God. এবং আমাদের কিছু খ্রিস্ট বিশ্বাসীর মধ্যে ভাগ রয়েছে যারা বিশ্বাস করে যে মৃত্যু ছাড়া আমরা সেই স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবো না। Because Bible says once we die, once death and then judgment. কারণ বাইবেল বলছে আগে মৃত্যু তারপরে আমাদেরকে বিচার করা হবে। Then what about these people? তাহলে এই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে কি আমরা ধারণা রাখতে পারি? Enoch, did he Enoch- die? ইনক কি মারা গিয়েছে? No. না। Elijah এলিজা did not die. সেও মারা যায়নি। Definitely they should come and die in the world, right? তার মানে তাদেরকে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে এসে মৃত্যু গ্রহণ করতে হবে। कितना उत्साह है हमको उन लोगों को मारने के लिए। কত উৎসাহ আমাদের মধ্যে। प्रभु তাদেরকে लेके মারার। गया तब भी हम उन लोगों को छोड़ते नहीं। ঈশ্বর তাদেরকে নিয়ে গেল তাও আমরা তাদেরকে ছাড়ছি না। Then my question, তাহলে আমার প্রশ্ন এটাই, when Jesus comes যখন যিশু আবার আসবে in the second coming তার দ্বিতীয় আগমনের আগে, in the world, তার দ্বিতীয় আগমনের সময় এই there are পৃথিবীতে crores and crores living people, সেখানে কোটি কোটি মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে living saints. এবং পবিত্র ব্যক্তিরা বেঁচে থাকবে। Yes or no? হ্যাঁ কি না? क्या सब लोग मर जाएगा और उसके बाद यीशु आएगा? क्या दुनिया में सब मरने के बाद आएगा? No. সবাই কি মারা যাওয়ার পরে যিশু আসবে? না। There are people who died. কিছু ব্যক্তি When I died saints, তাদের পাপের জন্য মারা গেছে। no, dead saints, ও পবিত্র কিছু লোক। কিছু মৃত পবিত্র ব্যক্তি রয়েছে and living saints. এবং জীবিত পবিত্র ব্যক্তি রয়েছে। Bible says in 1 Corinthians chapter 15, এবং প্রথম করিন্থীয় 15 অধ্যায় বাইবেল বলছে when Jesus comes, যখন যিশু আসবে सारे मरा हुआ पवित्र लोग आगे, सब लोग बोलो आगे, সকল মারা যাওয়া পবিত্র লোকরা बोलो আগে आगे, আগে पुनरुत्थान प्राप्त होगा। পুনরুত্থান প্রাপ্ত হবে। सबसे आगे कौन उठेगा? সবার আগে কে উঠবে? सबसे आगे मरा हुआ लोग। সবার আগে মারা যাওয়া And ব্যক্তিরা। Paul says, এবং পৌল বলছে उसके बाद তারপরে जितना लोग जिंदा हैं যতজন জীবিত রয়েছে परमेश्वर के साथ मध्याकाश में उठने के लिए रूपांतरित होकर चला जाएगा। এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সেই স্বর্গে যাওয়ার আগে রূপান্তরিত হয়ে চলে যাবে। उसका मतलब क्या है? তার মানে কি? Living people will not die. জীবিত ব্যক্তিরা তারা মৃত্যুগ্রহণ করবে না, They will be transformed and go. তারা একেবারেই স্বর্গে চলে যাবে। Is it possible or not? এটা কি সম্ভব? হ্যাঁ কি না? At least हाँ या ना बोलो। হ্যাঁ কি না বলুন। हाँ तो হ্যাঁ, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, তাহলে কোনো समस्या নেই, मरने का जरूरत नहीं। তাহলে না মরলেও চলবে। जीवित होकर चला जाओ ठीक है, लेकिन आनोक मरना चाहिए, है ना? एलाइजा मरना चाहिए। এবং এলিজাকে আবার মরতে, अरे भैया एलाइजा को रूपांतरित करके तो स्वर्ग में लेके गया, এলিজাকে সেই রূপান্তরিত করেই তো স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। उसका कपड़ा सब नीचे गिरा था, তার কাপড় সব নিচেই ছিল उसमें से ब्लैंकेट एलीशा उठा लिया, এবং এলিশা সেই তার ব্ল্যাঙ্কেটকে তুলে নিয়েছিল। बाकी कोई विषय एक्सप्लेन बाइबल नहीं करता है, क्योंकि अननेसेसरी बातों को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। কারণ এর থেকে বেশি আর বাইবেলে কিছু বলেনি, আর প্রয়োজনও নেই। हालेलुया। हालेलुया। रूपांतरित होकर इनोक उठ गया। রূপান্তরিত হয়ে ইনক স্বর্গের রাজ্যে চলে গেল। So we cannot make a confirmed or definite rule or doctrine on the basis of this argument. তাই জন্য আমরা নিজেদের চিন্তাধারা, নিজেদের মতো নিয়ম এবং চিন্তাধারা রাখতে পারবো না এই বিষয়টার উপরে। After going through all these arguments, এবং এই সকল কিছু যুক্তির পরে we can reach into one conclusion. আমরা একটা শেষ জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারি। I don't want to read many verses in the Bible. এবং অনেকগুলো পদকে আমরা পড়বো না। Elijah was a prophet. এলিজা একজন ভবিষ্যৎবক্তা ছিল। Moses was a prophet. It's not a doctrine, okay? এইটা কোনো ধরনের ডক্ট্রিন না। It's a kind of my conclusion and the reading which I had is conclusion. এবং এইটা আমি যা যা পড়েছি সেই অনুযায়ী আমার একটা ধারণা। Musa was a great prophet in the Bible. মোশি একজন খুব বড় ভবিষ্যৎবক্তা ছিল। Elijah also was a very great prophet. এলিজাও একজন খুব বড় ভবিষ্যৎবক্তা ছিল, Right? হ্যাঁ কি না? Their ministry and their ministry is almost the same. এবং এলিজা এবং মোশির মিনিস্ট্রি এবং এই দুই ব্যক্তির সেই মিনিস্ট্রি প্রায় একই। Their adhikar and these people's adhikar are mostly same. এবং তাদের অধিকার এবং এনাদের অধিকার প্রায় একই। Their character and these
people's character explained in the chapter 11 is almost same. এবং তাদের চরিত্র এবং এনাদের চরিত্র বাইবেলে প্রায় একইভাবে বলা হয়েছে। Because of that, এবং তাই জন্য because of those reasons, এবং এইসব কারণের জন্য we can imagine or think আমরা এটা ভেবে নিতে পারি অথবা চিন্তা করতে পারি these people may be, these witness can be Moses and Elijah. হয়তো এরাই এলিজা অথবা মসি হতেও পারে। Hallelujah. হালেলুয়া। Next we will continue next week. বাকিটা আমরা পরের সপ্তাহে But I want to conclude something. বলবো, কিন্তু আমরা একটা জিনিস বলতে চাই, God is going to build his temple. ঈশ্বর তার মন্দিরকে আবার তৈরি করছে। What all the temple that we see today যা যা মন্দির আমরা আজকে দেখতে পাই is the replica of the original. সেইটা একটা যেটা আসল ছিল তার একটা রেপ্লিকা। Everybody say replica of original. সবাই বলি সেই অরিজিনালটার একটা রেপ্লিকা। Where from the king emerged? কোথায় থেকে রাজা এসছে? From heaven. স্বর্গ থেকে। Where from the mantri emerged in the world? একজন মন্ত্রী কোথায় থেকে এসছে এই পৃথিবীতে? Heaven. স্বর্গ থেকে। Where from the court emerged into the world? একটা সেই কোর্ট কোথায় থেকে এসছে? Where from the court room? সেই কোর্টের জায়গা রুমটা কোথায় থেকে এসছে? From heaven. স্বর্গ থেকে। Where from the temple? মন্দির। Tell me, where from the temple built for the first time in the world? এবং একটা মন্দির প্রথমবার কোথায় তৈরি হয়েছে? What Bible says? Solomon have built the temple. Moses have built the tabernacle according to the plan given by heaven. মোশি এবং সলোমন যে মন্দির তৈরি করেছে অথবা বেদি তৈরি করেছে সেইটা স্বর্গ থেকে তাদেরকে বলা হয়েছে করার জন্য। मैं एक छोटा घर बना रहा हूँ, right? আমি একটা ছোট গৃহ তৈরি করছি। मेरा इच्छा, আমার ইচ্ছা, मेरा स्वप्न. আমার স্বপ্ন। I did not take consulting from many people. আমি 10 জনের থেকে তার বিষয়ে জানতে চাইনি। I wanted something. আমি কিছু চেয়েছি। I wanted to do in this way. আমি এইভাবে করতে চেয়েছি। But temple is not that. কিন্তু মন্দির তা নয়। Temple belongs to God. একটা মন্দির ঈশ্বরের। God did not give a freedom to Moses to build the tabernacle according to his plan. কিন্তু ঈশ্বর সেই মোশিকে সেই অধিকার দেয়নি সেই ট্যাবারনাকেলকে তৈরি করা তার চিন্তাধারা Say অনুযায়ী। amen. সবাই আমরা বলি আমেন। Even the curtain's color was decided by heaven. এবং সেই আমাদের জানলার পর্দাও ডিসিশন নিয়েছিল ঈশ্বর। Even the perak and the hook was given by heaven. সেই পর্দায় কি হুক টাঙানো হবে সেটাও ঈশ্বরের Yes or পরিকল্পনা। no? You read the Bible, you will understand. হ্যাঁ কি না আমরা Even বাইবেলে the সেটা দেখতে পাই। length and the width and the height was given by God. এবং তার উচ্চতা তার দৈর্ঘ্যতা কত থাকবে সেটাও ঈশ্বর দিয়েছিল। Even the priest kapda was designed in heaven. এবং সেই পুরোহিতের কাপড় কেরম হবে পোশাক কেরম হবে সেটাও স্বর্গ থেকে বলা হয়েছে। Everybody say we are the replica of the original. এবং আমরা সবাই বলি আমরা একটা রেপ্লিকা সেই অরিজিনালের। Hallelujah. হালেলুয়া। And God is reconfirming, I'm going to build the temple forever. এবং সেই ঈশ্বর আরেকটি বার সেই মন্দিরকে তৈরি করবে এবং এটা সারাটা জীবনের জন্য থাকবে। We will be there in the temple forever. এবং আমরা সেই মন্দিরে সারাটা জীবনের জন্য And থাকব। number 2, God said to John, এবং দ্বিতীয়ত যোহনকে ঈশ্বর বলবে measure the temple, তুমি সেই মন্দিরকে মাপো but leave the courtyard. কিন্তু সেই বাইরের জায়গাটাকে তুমি ছেড়ে দাও। God is so concerned about the people who are in the church. এবং ঈশ্বর সেই মন্দিরের ভেতরে যারা রয়েছে তাদের নিয়ে বেশি চিন্তিত। God is so concerned about the people who are separated from God. এবং তাদের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত যাদেরকে সেই পরজাতি থেকে আলাদা করে নিয়েছে। When the John is measuring the temple now, কিন্তু যখন যোহন সেই মাপ নিচ্ছে মন্দিরে what is happening in the world? Come on. সেই জগতে কি হচ্ছে তখন? हेलो, जॉन जब मेजरिंग द टेम्पल कर रहे हैं ना, तब दुनिया में क्या चल रहा है? যখন যোহন মাপ নিচ্ছে সেই মন্দিরের বাকি জগতে কি The second hilarious part of the tribulation, right? এবং সবথেকে কঠিন সমস্যা তখন সেই বাইরে চলছে। मारपीट तो चल रहा है, মারপিট চলছে आंधी क्राइस्ट पकड़ रहा है, এবং অ্যান্টিক্রাইস্ট लोग मर रहे हैं, সব মানুষ मारा যাচ্ছে यीशु मसीह वापस आ गया, এবং যিশু সে ফিরে এসেছে मंडली चला गया, মণ্ডলী চলে গেছে तब भी बोल रहा है, তখনও বলছে hey, measure the temple, there are more people for me. এবং সেই মন্দিরকে তুমি মাপো অনেক মানুষ আমার জন্য রয়েছে। इसका मतलब क्या है? তার মানে কি
in the midst of all the tribulation, এবং সেই কঠিন সময়ের আগে in the midst of all the problems happening in India, সকল কঠিন সময় যেটা এখন হচ্ছে আমাদের ভারতে, God is careful about his people. এবং ঈশ্বর তার সন্তানদের জন্য God has numbered and measured us. এবং ঈশ্বর আমাদেরকে আলাদা করে গুণে রেখেছেন। We are in the temple. We are in the temple. আমরা মন্দিরের মধ্যে রয়েছি। Everybody say, we are in the church of God. আমরা এখন ঈশ্বরের পবিত্র We are in the call of God. Everybody জোরসে বলো। আমরা সেই ঈশ্বরের কোটে রয়েছি। We are in the call of God. আমরা ঈশ্বরের কোটে রয়েছি। We are in the church of God. আমরা এখন ঈশ্বরের মণ্ডলীতে রয়েছি। We are not in the courtyard. আমরা সেই কোটিয়াতে নেই। We are inside the temple. আমরা সেই পবিত্রতম জায়গায় রয়েছি। I am not in the courtyard. Everybody say, I am not in the courtyard. আমি সেই বাইরের প্রবেশদ্বারে I am not here in the church of God to see something. আমি শুধু দেখার জন্য মণ্ডলীতে আসছি না, But I am in the church of God to receive something. কিন্তু আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীতে আসছি কিছু গ্রহণ করার। I am under control of God. আমি ঈশ্বরের সেই নেতৃত্ব, I am in the care of God. আমরা ঈশ্বরের অধীনে রয়েছি। I am separated. আমাদের আলাদা করে দিয়েছে ঈশ্বর। Yes, God is sending the witness again. তাই ঈশ্বর আরেকটি বার তার সেই সাক্ষীকে পাঠাচ্ছে। एलाइजा को देखने के लिए वेट मत करो यार. সেই এলিয়াকে দেখার জন্য অপেক্ষা করো না। मूसा को मिलने के लिए प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए वेट मत करो यार. মসিকে দেখার জন্য প্রেজ দ্য লর্ড বলার জন্য That happens in the tribulation period. সেইটা সেই কঠিন সময় হবে। उसके पहले हमारा यीशु आने वाला है. তার আগে আমাদের যিশু খ্রিস্ট দ্বিতীয় उसके लिए हम तैयारी हो जाए. তার জন্য আমরা নিজেদের প্রস্তুত করি। आंखों को बंद करें. আসুন